चलो विद्यार्थी, अपने हिंदी में 7मो पाठ जोवाना छे। पाठનું नाम है हार की जीत, जिसके लेखक है सुदर्शन, जिनका जन्म 1896 और निधन 1968 में हुआ था। तो पाठ में हम देख सकते हैं कि बुरे से बुरे व्यक्ति भी कुछ न कुछ अच्छाई होती है। बुरे से बुरे व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाई होती है। इस आदर्शवादी कहानी से यही सिद्ध होता है। एक डाकू एक साधु को धोखा देता है, परंतु उस साधु की सज्जनता देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अपने किए पर उसे सिर्फ पश्चाताप नहीं होता, बल्कि वह अपनी भूल को भी सुधारने का प्रयत्न करता है। इस तरह साधु हार कर भी जीत जाता है और डाकू जीत को भी हार में बदल देता है। तो प्रस्तुत कहानी में हम देख सकते हैं कि मानव भावनाओं पर आधारित है, जहाँ बाबा भारती अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। वह खड़क सिंह घोड़े को धोखे से ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे अच्छी लगती है। उस बात से उसे घोड़ा लौटाने पर वह बात मजबूर कर देती है। इसी से डाकू का हृदय परिवर्तन होता है। तो हम देखेंगे इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्य को समाविष्ट किया गया है। तो पाठ में हम देखेंगे माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खड़ा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में वह रहते थे और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगता था। वो उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते थे कि ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। तो विद्यार्थी, આપણે જોયું છે કે પાઠની અંદર એક સાધુ બાબા છે, એમનું નામ છે બાબા ભારતી, કે તેમની પાસે એક ઘોડો છે જેનું નામ છે સુલતાન। એટલો સુંદર સરસ ઘોડો છે કે બાબા ભારતીના મનની અંદર એવું છે કે આ ઘોડા જેવો કોઈ પણ આ એરિયાની અંદર, આ વિસ્તારમાં આવો ઘોડો ક્યાંય નથી। ઘોડો એટલો સુંદર હતો અને બાબા ભારતીને એ ઘોડાથી એટલું બધું પ્રેમ હતું કે બાબા ભારતીની મનની એવી ઈચ્છા હતી કે મનમાં એવી ધારણા એમને કરી હતી કે હું આ ઘોડા સિવાય, સુલતાન સિવાય એક પણ ક્ષણ રહી શકતો નથી। બાબા ભારતીએ પોતાનું ઘર બાર, પૈસા, જમીન જગા બધું છોડીને મકાન બધું છોડીને મંદિરમાં રહેવા ગયા હતા, કે જે મંદિર ગામની બહાર હતું, અને મંદિરમાં જ રહીને પોતાનું જીવન વિતાવતા હતા। એમની પાસે જે ઘોડો હતો, ભગવાનની સેવા કર્યા પછી જે સમય મળતો એ ઘોડાની સાથે એ વિતાવતા હતા। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने कहा, सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। तो खड़क सिंह नामनो एक डाकू हतो, कुख्यात डाकू, એટલે બહુ પ્રસિદ્ધ डाकू હતો। लोग એના નામથી જ, એનું નામ સાંભળીને જ ગભરાતા હતા। તો સુલતાન ઘોડાની જે કીર્તિ હતી એ ડાકુ ખડકસિંહના કાન સુધી પહોંચી હતી। એટલે સુલતાન ઘોડો કેવો સુંદર છે કે આખા વિસ્તારમાં એના જેવો ઘોડો કોઈ છે નહીં। તો આ બધી સુલતાનની કીર્તિ હતી એક ડાકુના કાન સુધી પહોંચી, એટલે ડાકુ સુધી એની વાત પહોંચી ગઈ। એટલે ડાકુને પણ ઈચ્છા હતી કે મારી પાસે આટલા ઘોડા છે તો આવો ઘોડો કેવો હશે। એટલે ડાકુ ખડકસિંહને એ ઘોડો જોવાની ઈચ્છા થાય છે। એટલે એક દિવસ એ બાબા ભારતી પાસે આવે છે, એમને પાસે આવીને નમસ્કાર કરે છે અને પૂછે કે શું વાત છે। એકબીજાની સાથે વાતો કરે છે
અને જ્યારે બાબા ભારતી પૂછે કે આજે આ બાજુ કેવી રીતે આવ્યો છું, તો કે તમારો સુલતાન છે, ઘોડો છે, એની ચાહ એટલે એને જોવાની મને તત્પરતા લાગેલી છે, એ જોવા માટે જ હું આજે અહીંયા આવ્યો છું. તો બાબા ભારતીને પોતાના ઘોડા પર એટલું બધું અભિમાન હતું, ગર્વ હતું. એટલે ડાકુની સામે એમ કે બહુ વિચિત્ર જાનવર છે, જો તું જોઈશ તો તું પણ પ્રસન્ન, તું પણ આનંદમાં આવીશ, એટલો સરસ સુંદર મારું જાનવર છે. मैंने भी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी. कहते हैं देखने में बहुत बड़ा सुंदर है, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है. बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ. એટલે બાબા ભારતી કહે છે કે મારો ઘોડો તો એટલો સરસ સુંદર છે. ત્યારે એના જવાબમાં ખડકસિંહ કહે છે કે હા, એની જ પ્રશંસા સાંભળીને તો હું અહીંયા આવ્યો છું. હવે મને તમારો ઘોડો તો જોયા વગર હું રહીશ નહીં. એટલે બાબા ભારતીને પણ થોડુંક સારું લાગે કે મારા ઘોડાની ચાહ, મારા ઘોડાની કીર્તિ આટલી બધી થઈ છે કે લોકો એને, ડાકુ સુદ્ધા એને જોવા આવ્યા છે. એટલે બાબા ભારતી તો ગર્વમાં ને ગર્વમાં કહી દે છે કે હા, એટલું સરસ સુંદર છે કે કોઈ પણ એને જોઈ લે તો એનું મોહ મોહાઈ જાય. કે એટલે કે સારું, તો હું એ જ જોવા આવ્યો છું. બહુ દિનો સે અભિલાષાથી આજ ઉપસ્થિત, એટલે કે ખડકસિંહ કે મારી ઘણા દિવસથી ઈચ્છા હતી તમારા ઘોડાને જોવાની, તે આજે હું એને જોવા માટે જ અહીંયા આવ્યો છું. बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे. बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से. खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से. उसने सहस्त्रों घोड़े देखे परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था. सोचने लगा कि भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था. इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ. कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा. इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी. बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या. એટલે જ્યારે બાબા ભારતી અસ્તબલમાં તબેલામાં લઈ જાય છે ઘોડાને બતાવવા માટે, ત્યારે ઘોડાને જોઈને તો ખડકસિંહ છે એ ઘોડાને જોયા જ કરે છે કે શું વાત છે, એટલો સરસ સુંદર બાકો ઘોડો, કે આવો ઘોડો તો આ ભારતીને સાધુડાને શું જરૂર છે આ ઘોડાની, આવો ઘોડો તો મારી પાસે હોવો જોઈએ. ઘણા ઘોડાઓ મેં જોયા પણ આવો ઘોડો તો મેં ક્યાંય જોયો નથી. પછી બાબા ભારતીને કહે કે સરસ સુંદર ઘોડો તો છે તમારો, પરંતુ આ કેવી રીતે ચાલે છે, એની ચાલ તો મારે જોવી પડશે. એટલે બાબા ભારતીને હજુ થોડુંક પોતાના ઘોડા પર ઘમંડ થવા લાગ્યો. એટલે બાબાજીએ શું કીધું કે बाबाजी ने भी मनुष्य ही थे, वह अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुँह से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया. घोड़े को खोलकर बाहर ले गए. घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा. घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया. वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था. उसके पास बाहुबल था और आदमी थे. जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा. તો બાબા ભારતી ઘોડાની જ્યારે ચાલ બતાવવા માટે મંદિરની બહાર લઈ જાય છે અને ઘોડા પર બેસીને એ આમ તેમ ફરે છે, ત્યારે તો એની ચાલ જોઈને, ઘોડાની ચાલ જોઈને ખડકસિંહના તો મનની અંદર પાપ લાગ્યું. એમ સાપ લોટ ગયા અને કે એના મનની અંદર કંઈક કાળું આવવા લાગ્યું, કંઈક કે આ ઘોડો તો મારી પાસે જ હોવો જોઈએ. અને મનની અંદર ઘોડા વિશે કે આ ઘોડો હવે હું સાધુ પાસે રહેવા દઈશ નહીં. એની ચાલ જોયા પછી જ્યારે ખડકસિંહ નીકળે છે પોતાના જગ્યાએ જવા માટે, ત્યારે જતાં જતાં સાધુને શું કહી જાય છે કે બાબાજી ઘોડો તો તમારો બહુ જ સુંદર છે, પરંતુ આ ઘોડો તો હવે તમારી પાસે રહેશે નહીં. એટલે એનું મતલબ કે હવે ગમે ત્યારે આ ઘોડો હું તમારી પાસેથી તો લઈ જવાનો છું. बाबा भारती डर गए. उन्हें रात को नींद ना आती थी. सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी. प्रतिक्षण खड़क सिंह का डर लग रहा था, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया. यहाँ तक कि बाबा भारती खुद असावधान हो गए. હવે જ્યારે ખડકસિંહ છે એ બાબા ભારતીને કહી જાય છે કે તમારી પાસે હવે આ ઘોડો રહેવા નહીં દેવે, ત્યારે તો બાબા ભારતીને ઊંઘ તો હરામ થઈ ગઈ. રાત્રે એમને ઊંઘ ના આવતી, એમને ફક્ત ઘોડાની ચિંતા સતાવ્યા કરતી હતી કે ખડકસિંહ ક્યારેક આવીને જો મારા ઘોડાને લઈ જાય તો. એટલે આખી રાત જાગીને ઘોડાની રખવાળી કરતા હતા. એવી રીતે થતું રખવાળી કરતાં કરતાં થોડાક મહિના વીતી ગયા, પરંતુ ખડકસિંહ ઘોડો લેવા આવ્યો નહીં. એટલે બાબા ભારતી છે તે હવે અસાવધ થઈ ગયા. હવે એમને જરા પણ ચિંતા ન હતી કે હવે બહુ દિવસ વીતી ગયા છે, હવે કંઈ ખડકસિંહ આવશે નહીં. બાકીની વિદ્યાર્થીઓ હવે આપણે આવતા ભાગમાં જોઈશું.